الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 143 کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور ہم اس آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد اور سیکھنے والی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ چوتھی اور آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے، اپنے علم سے، اپنے دل سے، تو ایسے انسان پر بات کرتے ہوئے ہم تاکید کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اپنی بات کو رکھنے کے لیے الفاظ کے اندر کچھ الفاظ بڑھا کر کہہ سکتے ہیں تاکہ اس بات کی تاکید ہو جائے، اس بات میں مضبوطی آ جائے، زور آ جائے اہمیت کے پیش نظر۔ دیکھیے، انسان اپنی زبان اور اپنی باتوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ ایک ایک بات، ایک ایک لفظ کا باقاعدہ طور پر محاسبہ اور حساب رب العالمین کے یہاں ہوگا۔ اس لیے الفاظ ادا کرتے وقت بھی، بات کہتے وقت بھی ذرہ برابر ایسے الفاظ اور ایسی باتیں نہ کریں جو جھوٹ کے زمرے میں آ جائے، جھوٹ کے دائرے میں آ جائے۔ اسی لیے قرآن حکیم ہمیں بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے کہ بات کرتے وقت الفاظ کا جو چناؤ ہے، الفاظ کا جو انتخاب ہے، وہ بھی بڑے غور و فکر کے ساتھ کیا جائے تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ قرآن حکیم میں باقاعدہ طور پر اللہ نے اس سلسلے میں آیت نازل فرمائی ہے، ما یلفظ من قول، کوئی بھی بات نہیں بولی جاتی، نہیں کہی جاتی یا انسان نہیں کہتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اللہ رب العالمین نے اسی کے پاس، یعنی انسان کے پاس یا اسی بات کے پاس رقیب عتید، ایک رقیب، رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے، واچ کرنے والے کو، فرشتہ ہوتا ہے وہ رقیب ہوتا ہے، اور عتید ہوتا ہے بالکل تیار ہوتا ہے۔ ایسا نظام اور سسٹم، ایسا فرشتہ لگا ہوا ہے جو بالکل بھی انیکٹیو نہیں ہے، سست نہیں ہے، کاہل نہیں ہے کہ کوئی بات چھوٹ جائے۔ یہ پورا سسٹم اللہ رب العالمین نے لگا رکھا ہے۔ تو اس آیت کے پیش نظر ہمیں اپنی باتوں کے اندر احتیاط برتنا چاہیے۔ یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ تاکید کر سکتے ہیں، جواز ہے، جائز ہے کہ انسان اپنی بات میں تاکید، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کچھ الفاظ بڑھا سکتا ہے اگر ضرورت ہے تو، بغیر ضرورت کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، ٹھیک ہے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تم نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا گیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو، تو فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ سے معنی پورا ہو گیا۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم نے دیکھ لیا، بات پوری ہو گئی، لیکن آگے یہ بھی فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو۔ تو اہل علم نے یہ بتایا، علماء نے یہ بتایا کہ یہ جو آگے ایک سینٹنس، ایک جملہ بڑا ہوا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو ظاہر اس بات ہے رب کے کلام میں کوئی بھی لفظ زائد نہیں ہے، کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے اور بے مقصد نہیں ہے۔ تو اس سے اہل علم نے بتایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ اصل میں تاکید ہے، اس بات کو تاکید پیدا کرنا ہے، مضبوطی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی نیا معنی نہیں ہے۔ راجع بات یہی بتائی گئی اس آیت کریمہ میں کہ یہ ایک نئے معنی کے لیے آیا ہے، تاکید کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں بہت سارے آیات میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی جملہ آپ کو بار بار نظر آتا ہے، پڑھے ہوں گے تو آپ کو ایک جملہ بار بار نظر آئے گا۔ چند ایک مثال دیکھ لیں آپ، جیسے آپ سورہ الانفطار کی تلاوت کریں تو آپ کو ایک آیت نظر آئے گی وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ہے نا 2 مرتبہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے، ثُمَّ پھر تمہیں کیا معلوم مَا يَوْمُ الدِّينِ کہ جزا کا دن کیا ہے۔ ایک ہی آیت ہو گئی، ایسی بہت ساری آیتیں۔ ایک اور بطور مثال دیکھیں، سورہ القیامہ آپ پڑھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، دیکھیے اولا کا لفظ کتنی مرتبہ آ رہا ہے، اولا لک
औला तुम औला लक फऔला। नाकामी है, खराबी है तुम्हारे लिए, अफसोस है तुम पर, फिर अफसोस है तुम पर, फिर नाकामी है तुम पर। 4 मरतबा आया। ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी बात को बयान कर रहे हैं तो उसलूब अलग मुख्तलिफ शक्ल का है। एक उसलूब ये है कि ताकीद पैदा करने के लिए लफ्ज की तकरार कर दी जाए, लफ्ज को 2 बार ले आया जाए। तो ये आयत भी इस मिसाल में आती। कुरान में ऐसी बहुत सारी मिसाल, मामले की अहमियत को बताने के लिए रब्बुल आलमीन ने अल्फाज कई एक मरतबा लाए हैं। इससे ये मालूम हुआ कि गुफ्तगू करते वक्त एक कुरान का हामिल शख्स हो, कुरान को मानने वाला शख्स हो, मोमिन हो, तो उसे इसी तरह से अपनी गुफ्तगू करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ऐसे कोई अल्फाज जायद ना किए जाए जो झूठ के जुमरे में आ जाए। तो ये बात बतानी मकसूद थी कि ताकीद हम पैदा कर सकते हैं अपनी बात में, अगर हमें लगता है कि यहाँ ताकीद की बात को मजबूत करने के लिए 2 मरतबा कही जाए या डबल अल्फाज कहे जा सके। एक तंबीह यहाँ पर जिक्र करने का मकसूद जिक्र करनी है, वो ये कि इस तफसीर में ये बात भी आई थी कि सहाबा किराम शहादत की तमन्ना करते थे। क्या करते थे? शहादत। शहादत किसे कहते हैं? अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में मौत आ जाए, इसको कहा जाता है शहादत। लेकिन याद रखिए, मौत की तमन्ना ही है, शहादत भी असल में मौत की तमन्ना है, लेकिन अल्लाह की राह में मुतलक मौत की तमन्ना नहीं की जाए, जायज और दुरुस्त नहीं है कि इंसान किसी और वजह से मौत की तमन्ना करे। हाँ, शहादत की ठीक है तमन्ना कर सकता है, बल्कि बाज उलमा ने शहादत की मौत की और मौत की तमन्ना करना शहादत के लिए इसको मशरू करार दिया है कि ये शरई तौर पर जायज दुरुस्त है। इसी तरह सही अल बुखारी के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से फरमाते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ फरमाते थे। क्या दुआ फरमाते थे? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, ऐ अल्लाह तू मुझे अता कर शहादत तेरे रास्ते में, तेरे रास्ते में मुझे शहादत मिले, इसकी तमन्ना कर दुआ करते थे। वजअल मौती फी बलदी रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मेरी मौत हो, शहादत मिले। और कहां पर मौत हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मौत। और फिर जो है ये बात कई एक सहाबा से भी मरवी है, और हजरत उनके गुलाम जो है असलम से भी ये बात मरवी है। बहरहाल ये शहादत, इनकी जो दुआ थी, शहादत की आरजू और जो दुआ थी, ये पूरी भी हुई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ भी करते थे, अल्लाह ने ये दुआ कबूल की। आपको किसने कत्ल किया? अबू लुलू जो अल मजूसी था, वो उनको कत्ल किया। आप नमाज में थे और 23 हिजरी की ये बात है, तो उसमें जो है उनको शहीद किया गया, हमला हुआ और फिर कुछ दिनों बाद आप जो है शहीद भी हुए। तो बहरहाल ये सारी बातें हुई। आपको दफन भी मदीना में किया गया और दफन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है जेवार जिसे कह सकते हैं वहीं पर आप दफन भी हुए। तो बहरहाल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह से शहादत की मौत पाए। लोग ये कह सकते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह कहीं लड़ने गए नहीं और मौत कैसे इनकी शहादत की हुई। तो आप देख लिए अहले इल्म ने ये बात कही है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के हुक्म कायम करने वाले खलीफा थे। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा अल्लाह की राह है कि अल्लाह के हुक्मों को नाफिज करना, शरीयत को नाफिज करते थे, अल्लाह के हुक्म को कायम करने वाले थे। और कत्ल जिसने किया वो कौन था? मुसलमानों का दुश्मन मजूसी था, जो मुसलमानों के खिलाफ कई एक जंग भी कर चुका था और मुसलमानों के खिलाफ भी था, तो उसके हाथों भी कत्ल हुई। तो ये तमन्ना शहादत की उन्होंने की, तो ये इनकी यानी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत है ये भी क्या है? शहादत कहलाएगी। मौत जो है ये शहादत कहलाएगी। तो ये भी एक बात है। बाज़ उलमा ने, जो मैं इख्तिलाफी मसला जिक्र कर रहा हूँ, बाज़ उलमा ने शहादत की तमन्ना को भी जायज नहीं करार दिया है। उसकी वजह है, बहरहाल सही बात यह कि शहादत की तमन्ना आरजू रखनी चाहिए, आरजू हर मोमिन को। बल्कि एक हदीस में इस तरह से बताया गया कि जो शहादत की आरजू दिल में नहीं रखता उसका ईमान मुकम्मल नहीं। तो शहादत की आरजू तमन्ना कि जब हमें वक्त लगेगा हम शहादत के लिए तैयार हैं, यानी अपनी जान देने के लिए तैयार है, ये आरजू तमन्ना हमेशा इंसान को रखनी चाहिए। अलबत्ता यह है कि दुआ ये मांगनी चाहिए कि हम मुठभेड़ हमारी दुश्मनों से ज्यादा हो ना, आफियत का माहौल रहे, आफियत का मामला रहे, ताकि खूरेजी ना हो। लेकिन शहादत की आरजू बहरे आला में रखना जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तो हमें इन बातों को याद रखने की तौफीक इनायत फरमा और इन तमाम बातों के मुताबिक अपनी गुफ्तगू और अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह की तौफीक इनायत फरमा।
آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.